Okay, so good morning everyone. I hope everything is clear with my side. Let them join. We'll start. Otherwise, we have to waste the class. Okay. So in the previous class, we have completed with the small different problems on complex number. Okay. So complex number mele bere problems na solve madidvi. So today is the last topic of your first unit. Okay. So first unit in last one topic ada. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಥೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ argand plane ಅಂತ okay the next topic is see here nth root of complex number or it is also called as argand plane. Okay, so it is also called as argand plane. So the nth root of complex number ante ಕರಿತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ as usual ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ polar form find out ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ first we have to solve r. Okay, then theta find out ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ cos theta ಮತ್ತು i sin theta ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ r find out ಮಾಡಬೇಕು theta find out ಮಾಡಬೇಕು cos theta plus i sin theta ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. But the only change is here argand plane ನಾಗ ನಿಮಗೆ theta equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ theta equal to 2n pi plus your theta. Okay, so theta ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 2n pi plus theta ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಯು ನೋ ದ ಗ್ರಾಫ್ x y x axis y axis. Okay, so x axis y axis ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನಾಗ ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು argand plane ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so it is called as argand plane where we are representing the values of theta, different values of theta na ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಾಕ argand plane ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is just overall ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ nth root of complex number ನಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ find the square root of the some question ಕೊಡ್ತಾನ find the cube root ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. Okay, find the fourth root ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. Okay, so one root already you have solved. One root ಏನದ theta find out ಮಾಡಿ polar form ನಾಗ. Okay, so second square root cube root fourth root ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. So find the cube root of the complex number or find the fourth root of the complex number or find the second root of the complex number and ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ r theta find out ಮಾಡಬೇಕು r find out ಮಾಡಬೇಕು theta find out ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ theta ನ ಎದ್ರಾಗ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 2n pi plus theta ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ theta 1 theta 2 theta 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ argand plane. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೋರಿ nth root of complex number ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ just write down one definition or just a simple sentence. nth root of a complex number. ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾರ ಬರೀಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೇಮ್ ಅದೇನಾರು ಬರೀಬೇಕ? ಹಾ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಬರೀ nth root of a complex number ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋಣ. Which next topic? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಿಂತ ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅದು ಮುಗೀತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಮುಗೀತದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. This is next topic. So nth root of a complex number and this is the last topic in your first unit. Okay, so first unit ನಾಗ ಇದು last topic ಅದ. ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. Okay, so next write down that heading, that is nth root of a complex number and heading ಹಾಕ್ರಿ. ಹಾಕಿ ಅದರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. If z to the power of n equal to 8 where a is a non-zero complex number and n is a positive integer and n is a positive integer, then z is called
nth root of complex number. Okay. See here what the definition is saying. So ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ z equal to x plus iy ಇದನ್ನ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗ ನಾವು nth ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ nth root of a complex number ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So a is another one complex number ಇದೆ, ನಾನ್ zero complex number ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನ್ zero complex number ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ zero ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ here a is a non zero complex number. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ z ಗೆ nth root ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು nth root of a complex number ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, so the thing you have to remember is z to the power of n equal to a. So we ಏನು indicate ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we are doing the nth root to the complex number. Okay, so nth root of complex number ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ a ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. What is that a? A is any complex number and it is a non-zero number. Clear? So this is the definition. Definition ಕೇಳಾಗ examination ಆಗ ನಿಮಗೆ problem ಕೇಳ್ತಾನ, we'll solve that. Write on the definition. Complete ಆಗಿತ್ತು ಬರೆದಂತ hand raise ಮಾಡಿಡ್ರಿ. Deepa, Smita, Anusha completed? Smita and Anusha? Okay, so we'll go for this problem here. Most important problem. ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಅದಾವಿದ್ರ ಭಾಳ ಇಲ್ಲ ಖರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ question. Okay, so write on the question here. First one, find the cube root of root 3 plus I and represent them on the Argand plane and also find their continued product. Okay, so the question is here, he has given the cube root. Okay, so cube root under z to the power of 3. Cube under n equal to 3. Okay, so ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ cube root of a complex number ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So cube root ಅಂತಂದ್ರೆ n equal to 3 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, z to the power of 3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ z ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ, root 3 plus I ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ root 3 plus I ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ he asks this question compulsory for 10 marks. Okay, directly 10 marks question ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರಾಗ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ 1 year ಕೇಳ್ತಾನ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ಯಾರ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ will get a 10 marks here. Okay, so we'll solve here. So ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, first listen, later on you can write down. First listen here. So ಏನು ತಗೋತೀವಿ, z equal to root 3 plus I. Okay, so ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ, z equal to root 3 plus I ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. So first ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, r and theta as usual your polar form. So polar form ಮಾಡಿರಲ್ಲ, polar form ಇಂದ ನಾವು r ಮತ್ತೆ theta ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So r cos theta equal to root 3. Okay, so ಆಮೇಲೆ r sin theta equal to 1. I ಅಂತಂದ್ರೇನು 1. Okay, so r cos theta equal to root 3, r sin theta equal to 1. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, squaring and adding on both sides. Okay, squaring and adding on both sides ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, r square cos square theta plus r square sin square theta equal to root 3 whole square plus 1 square. Okay, so in ಬಂತು r square cos square theta plus r square sin square theta equal to root 3 whole square plus 1 square. So r ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಏನು ಉಳಿದಿದೆ, cos square theta plus sin square theta, root square
cancel. Okay, so root square cancel. So 3, 1 square is 1. Okay, so cos square theta plus sin square theta is 1. You have formula that cos square theta plus sin square theta is 1. So r square equal to 4, r equal to root of 4, so r equal to 2. So we have got the r. So r 16 and the r equal to 2. Okay. Next ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ cos theta plus sin theta. ಇದಕ್ಕಂತ ನಮಗೆ theta ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ theta ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ cos theta plus sin theta ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ r cos theta equal to root 3 ಇದೆ. Okay. So r cos theta equal to root 3 ಇದೆ. Cos theta equal to root 3 by 2. Sorry. Root 3 by r ಬರ್ಕೋರಿ. That is root 3 by 2. Okay. So r cos theta equal to root 3. Okay. So another r cos theta equal to root 3. So r cos theta equal to root 3. R equal to cos theta equal to root 3 by 3. So r another root 3 by 2. Okay. So similarly r sin theta equal to another 1. Okay. So sin theta equal to 1 by r. So 1 divided by 2. Okay. So now we have got the value of cos theta and sin theta. Then we will go for theta. So theta equal to tan inverse of sin theta by cos theta. Okay, I have already solved this one. So tan inverse of sin theta another is 1 by 2. So 1 by 2 whole divided by root 3 by 2. So 2 cancel. So into tan inverse of 1 by root 3. Okay. See in your table tan inverse of 1 by root 3 another. Table adala table nodri tan inverse of 1 by root 3 is pi by 6. Okay. So ಏನದ ನಿಮಗೆ pi by pi divided by 6. ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇದಾವ sin theta ನ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ cos theta ನ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ತಗೋತೀವಿ ನೀವು pi by 6 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Okay. But we are solving the cube root. So cube root ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಾವು theta equal to 2n pi plus theta ತಗೋಬೇಕು ಈಗ. Okay. So this is the main thing we have to do. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. So r find out ಮಾಡ್ತೀರಿ theta find out ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So ನೀವು argand plane ಆಗಿ representation ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ nth root find out ಮಾಡ್ರಿ cube root find out ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು theta ಏನು ತಗೋಬೇಕು theta equal to 2n pi plus theta ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. So now your theta becomes 2n pi plus pi by 6. Theta ಏನು ಬಂದಿದೆ pi by 6 ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. So this is your theta now. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. That is root 3 plus I equal to r of cos theta plus I sin theta. Okay. So root 3 plus I equal to ಏನದ r ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ 2 ಬಂದಿದೆ. So 2 cos of 2n pi by 6 plus I sin of 2n pi plus pi by 6. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಒಂದು ಸಾಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ I equal to 2 of cis of 2n pi plus pi by 6. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಇನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? r ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, sin theta cos theta ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, theta ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ nth ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ theta ಏನು ತಗೋತೀರಿ? theta equal to 2n pi plus theta ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ theta ಏನು ಬಂದಿದೆ pi by 6 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ as usual r cos theta plus I sin theta ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿನಿ. cos theta plus I sin theta equal to cis of, okay, cis of theta. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. Smita, Anusha, Abhishek, everyone clear? Okay, ಬರ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೋರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ.
fast. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ nth ರೂಟ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ or nth root of theta or nth root of complex number, we take theta as. Okay, so we take theta as ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾವಾಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ nth ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇದೇ ನಿಮ್ ಥೀಟಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿದ್ ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು nth ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಕತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗೂ 2n pi plus theta ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. Here when you get a problem on nth root of complex number, then you have to take theta equal to 2n pi plus theta. ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆರ್ಗ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. Here sudden fast ಪಟ್ನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Important for your examination for 10 marks. ಆಧಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ. Completed. Abhishek, Anusha, Smita, Ajay completed. Or still writing? Abhishek, Ajay, Smita, Manikan, Anusha completed. Not yet. Okay, Manikan completed. What about Abhishek, Ajay, Anusha and Smita? Ajay completed. Okay. Abhishek, Anusha and Smita, write down fast. Okay, write down. Smita completed. Okay. Abhishek, write down fast. Okay. Completed. Okay. So everyone completed. So next we'll see continuation of this. ikkadinda alasthini anta takondu irtini. So see here. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ just exact ಬಂತು. So ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೇಳ, lower your hands. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 1/3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, next continuation of this, apply apply cube root on this. Okay, so call this as equation 1. So apply cube root on equation 1. Okay, so this is your equation 1. So for this you have to apply the cube root. So apply cube root on equation 1. So in under √3 plus I whole to the power of 1/3. So cube root ಅಂದ್ರೆ 1/3 equal to ಇದಕ್ಕೂ ಹಂಗ ಆಗ್ತದೆ. So 2
of 2n pi plus pi by 6 1 by 3. Okay, so ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 1 by 3 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is your cube root. Okay, so next ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ 2 to the power of 1 by 3 into 6 of ಇದು LCM ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ LCM ಏನಾಗ್ತದೆ 6 of 6 LCM ಆಗ್ತದೆ into 2 into 1 so into 6 sorry into 6 into 1 ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ತಳಗಡೆ. Okay, ಇದು 1 ಇದ್ದಂಗ so take the LCM. So 1 into 6 6 into 1. Okay, 6 to the 12 n pi plus pi to the power of 1 by 3. Okay, so ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ LCM ತಗೊಂಡು ನಾನು 6 LCM ಬರ್ತದೆ 1 into 6 6 into 1 so ಏನು ಬರ್ತದೆ 12 n pi plus pi. Clear? So LCM ತಗೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು to the power of 1 by 3 ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 1 by 3 ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ 1 by 3 ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 6 of 1 by 3 12 n pi plus pi divided by 6. Okay, so 1 by 3 ಇಲ್ಲದ ಇದನ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಸೊ ಏನು ಬಂತು 6 of 1 by 3 12 n pi plus pi divided by 6. Okay, so ಏನಾರ ಕೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 2 1 by 3 6 of okay ಇದು 1 by 3 ತಳಗ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ 6 into 3 is 18. Okay, 1 by 3 ತಳಗ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 6 into 3 so 6 into 3 is 18 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಏನು ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ pi ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ pi ಸೇಮ್ ಅದ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ pi ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಏನು ಆಗ್ತದೆ 12n plus 1 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ pi ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತದಿಲ್ಲ 12n plus 1 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ pi ಇದೆ ಇದು 1 by 3 ತಳಗ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ 6 into 3 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 12 n pi plus pi ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ pi ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತದೆ ಇಲ್ಲ 12 n plus 1 ಉಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 2 1 by 3 6 of 12 n plus 1 pi divided by 6 into 3 is 18. Clear? So ಏನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಒಳಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ √3 plus i 1 by 3 2 ಇದು 2 sin of 2n pi by plus pi by 6 into 1 by 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಂಡಿನಿ. ಸೊ LCM ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು into 6 ಆಗ್ತದೆ, ಇದು into 1 ಆಗ್ತದೆ, into 6 ಕಾಣಕತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು into 6 ಆಗ್ತದೆ, ಇದು into 1 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ LCM. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ 6 to the 12 into 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 by 3 ಒಳಗೆ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ 1 by 3 ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ 1 by 3 ನ ತಳ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ತಳ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 6 into 3 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 6 into 3 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ pi ಕಾಮನ್ ಅದ. ಸೊ pi ಹೊರಗೆ ತಗೋತೀನಿ 12n plus 1 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ 6 3 is 18 ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಮೇಡಮ್ 1 by 3 ಆಗ್ತಂದ್ರಿ 1 by 3 ತಗೊಂಡ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರ ಬರೀ 3 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಲಾಪಿ 3 is √3 ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ is √3. ಸೊ √3 ನ ಈಗ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 1 by 3 ಬರ್ತದೆ. ನೀವು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ತಗೋತೀರಿ n equal to 1, 2, 3 ತಗೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಏನದ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ n to the power of 1 by 3 ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 by 3 ತಗೋತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 by 2 ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಭಿಷೇಕ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆವಾಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾ ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಏನದು ನಿಮ್ದು n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲೈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ n to the power of 1 by 2 ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, n ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೋತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
n to the power of 1 by 3. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. 8 cube equal to cube root of n equal to 8 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ cube root of n equal to 8 ಅಂತ ಗೊತ್ತೀನಿ. ಇದು cube root ನ ಈ ಸೈಡ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ತಗೋತೀನಿ. n equal to 8 to the power of 1 by 3 ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 8 to the power of 1 by 3 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ cube root ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 1 by 2 ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 by 3 ತಗೋತೀವಿ. ನಿಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ n ತಗೋತೀವಿ, ಹಿಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ n ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್, ಈ n ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ನ 1 by 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು n ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ತಗೋತೀರಿ 1 by 3 ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಭಿಷೇಕ್? ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್? ಇಲ್ಲಿ ತರ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅದ ಮೇಡಮ್? ಅದು 1 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ? 12 n plus 1 ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. 12 ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ plus 1. ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಾ ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಪೈ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಪೈ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಪೈ ಇದೆ. ಸೊ ಪೈ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 12n plus 1. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ, 2 ಪೈ ಕಾಮನ್ ಈ ಕಡೆ 1 ಹೆಂಗಂತ ಕಾಮನ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು? ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗ 2nm plus n ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, n ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿತದೆ 2m plus 1 ಉಳಿತದೆ. ಈಗ ಕಾಮನ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು? ಎರಡರೊಳಗೂ n ಅದ. ಸೊ n ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2m plus 1 ಉಳಿತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. Confused. You are having plus here. Okay. ಇಲ್ಲಿ n ಬದಲಿ 2n ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 3n ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ n ಉಳಿತದೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮಗೆ n ಕೊಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. n ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ? 1 ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತದೆ. If it is 3n, we get 3. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಭಿಷೇಕ್? ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿನ ಪೈ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ 12n plus 1 ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ 3 ಪೈ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಬರ್ತದೆ. ಈ ಬರೀ ಪೈ ಇದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ 1 ಉಳಿತದೆ. ಓಕೆ? ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Anybody else have any doubt? No? Okay, next we'll go for next continuous. So ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ n equal to 1, n equal cube root ಅನ್ನು ಏನ್ ತಗೋತೀರಿ? ಈಗ substitute call this as equation 2. Substitute n equal to 0, 1, 2 in equation 2. Okay, 1, 2, 3 n equal to 3 ಅದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 0, 1, 2 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ನಾವು substitute n equal to 0, 1, 2 in equation 2. ಸೊ equation 2 ಏನದ? ಇಲ್ಲದ ನಮಗೆ. ಸೊ ಏನು substitute ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ n equal to 0 substitute ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತದೆ? 2 of 1 by 3 6 of 12 n ಏನದ? 0 ಮಾಡಬೇಕು into 0 plus 1 all divided by 18 pi. Okay, so ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ? into 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತದೆ. 2 by 3 6 of pi by 18. Okay, 6 of pi by 18. So ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗ 6 of pi by 18 is 2 1 by 3 6 of 10 degree. Okay, so pi by 18 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನದ? 10 degree ಅದ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂತು? n equal to 0 ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ n equal to 1 ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದ್ರಾಗ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 2 1 by 3 6 of 12n equal to 1 ಇದೆ. ಸೊ plus 1 pi divided by 18. Okay, so ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 to the power of 1 by 3 6 of 12 plus 1 is 13 pi by 18. Okay,
So 13 pi by 18 is 130 degree. In particular, 1 by 3 is of 130 degree. Okay. So pi by 13. So pi 13 pi by 18 ಮಾಡಿ 130 degree ಬರ್ತದೆ. Pi value is 180 degree. Okay. So 180 degree divided by 18 will get 10 degree. So ಇಲ್ಲಿ 13 into 180 divided by 18 ಮಾಡ್ರಿ 130 ಬರ್ತದೆ. Pi value is 180. So ಇಲ್ಲಿ 180 divided by 18 ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ 10 ಬರ್ತದೆ. Okay. So similarly 13 into 180 divided by 18 ಮಾಡ್ರಿ so ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 130 degree ಬರ್ತದೆ. Clear? So ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು n equal to 2. So n equal to 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದು equation 2 ಒಳಗೆ. So 2 1 by 3 is of 12 into 2 plus 1 divided by 18 pi. So 2 1 by 3 is of 12 to the 24. 24 plus 1 is 25 pi by 18. So in bರ್ತದೆ is of 25 into 180 divided by 18 ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 250 degree. Clear? Okay. So ಇದನ್ನ representation ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ argand plane ಒಳಗೆ. Okay. So this is your x axis, this is your y axis, 0 degree, 90 degree, 180 degree. Okay. So first ಏನದು 10 degree ಇದೆ. So 10 degree ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Okay. Next ಅಷ್ಟು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಇದು 10 degree. Okay. Next ಏನದು 130 degree. So this is 90 degree, this is 180 degree ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 130 degree ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. Okay. This is 130 degree. Okay. Next 250 degree. So 250 degree this is 360. 180 360 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 250 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. So this is 250 degree. So this is your argand plane representation. So this is y axis, this is x axis. This is n equal to 0, n equal to 1 and n equal to 2. So this is called as argand plane representation. So in degree ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರಾಗ representation ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಈಗ 3 ಅಂತ ಆಗತ್ತ n equal to 3 ಅಂದ್ರೆ 0 1 2 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಹಾಕೋತೀವಿ. ಸೊ 1/2 ಹಾಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ n equal to 0 1 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಹೇಳಕತ್ತಂದ್ರೆ n equal to 0 1 2 ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ n equal to 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ n equal to 0 ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಬರ್ತದೆ pi by 18 ಬರ್ತದೆ. pi is 180 degree. 180 degree divided by 18 is 10 degree. Okay. So similarly n equal to 1 ತಗೋರಿ. So 12 into 1 plus 1. So 12 plus 1 is 13 pi by 3. So 13 into 180 degree divided by 18 you will get 130 degree. Okay. Next n equal to 2. So in actually 12 into 2 plus 1. 12 is 24 plus 1 is 25 pi by 18. So 25 into 180 divided by 18. So you get 250 degree. ಇದನ್ನ ಇದರ representation ಮಾಡಿ x axis y axis ಹಾಕೊಂಡು. So 10 degree ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. Okay. 130 degree ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, 250 degree ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. So this is your argand plane representation. So you confuse ಆಗಕತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ bracket ನ ಬರ್ಕೋರಿ. pi is 180 degree divided by 18, that is 10. Okay. So in 13 into 180 divided by 18, so you get 130 degree. So you get 25 into 180 divided by 18, so you get 250 degree. Clear now? Everyone clear how to solve the nth root of number? Please reply. Everyone clear? What about others? Anusha, Deepa, Manikan, Smita. Okay, Deepa yes, Ajay yes. Okay. Anusha, Manikan and Smita clear? Okay, very good. Okay. Time ಮುಗ್ದಿದೆ, ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ, ಬರ್ಕೋರಿ ನೀವು ನೋಡಿ. ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆತ. ಹಿಂಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ. ಇವತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾಡ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ.
ನಾಳೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/3 ತಗೋಬೇಕಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1/2 ತಗೋಬೇಕು. ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ √3 + i ಗ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ √3 + i ಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. 1/3 ದಿಂದ 1/2 ಬರ್ತದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ n = 0 n = 1 ಎರಡೇ ತಗೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ n = 0 and n = 1 ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತೀರಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆಗೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ √3 + i ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಎಸ್ ಟ್ರೈ. ನಾ ಈಗ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ. ಮುಗ್ದು ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 minute ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಬರ್ಕೋತಾನೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಬುಕ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆರ್ಗನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಡಮ್ ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು? ಹಾ, ಅದು ಗ್ರಾಫ್ನಾಗ ಮಾಡೋಕಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ನಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ನಾಗ ಮಾಡು. ಆರ್ಗನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದ. ರೈಟ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಮಾಡು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ನಾಗ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್.